चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करन तो पहला वधदे हां कुछ खास हैडलाइनस वाल। सिद्धू मूसेवाला दा होया अंतिम संस्कार। नौजवान पुत दी मौत नाल टुट के चूर होए मापे। सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने अंतिम यात्रा च उतार दित्ती पग। 31 मई ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वर्ल्ड नो टैबाकू डे। NSW ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕੀਤੀ ਦਰਜ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला नूं अज अंतिम विदायगी दित्ती गई ਅਤੇ सिद्धू मूसेवाला ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਟਰੈਕਟਰ 5911 ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਧੂ मूसेवाला ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ताहा मार मार के अपने पुत नूं निहार रहे सन। इस गमहीन माहौल च सिद्धू दे पिता ने अपनी पग उतार के अपने पुत्र सिद्धू नूं चाहण वालियां दा इस दुखद घड़ी च सत्कार करन लई धन्नवाद कीता। हर अख नम सी। इस तों पहला अंतिम यात्रा लई मां ने आखिरी वार पुत दे वाल सवारे। पिता ने पग बन्नी। ताबूत विच लिटाए पुत नूं मां प्यो लगातार निहारदे रहे। इह देख के उत्थे लोकां दीयां अखां हंझूआं नाल भर गईयां। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਲ 2021 NSW ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ NSW ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ 9.2% ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ 8.2% ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। पाकिस्तान सरकार ने देश विच मंकी पॉक्स का मामला सामने आउंदियां खबरां नूं सिरे तो खारिज कर दिता है। हालांकि सरकार ने इस वायरल जानवरां तो होने वाली बीमारी नूं लैके वधेरे चौकस रहण दे निर्देश दिते ने। सूत्रां अनुसार राष्ट्रीय सेहत सेवा मंत्रालय के अधिकारी अनुसार सारे राष्ट्रीय ते सूबाई सेहत अधिकारियों नूं मंकी पॉक्स के हर शक्की मामले प्रति वधेरे चौकस रहण लई विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿਖੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਪੀਜਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਜੀ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੈਨਵਾਂਕਿਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉਬੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। इस कबूतरबाजी विच फरिजनो तो इलावा जूबा सिटी, सैक्रामेंटो, बेकर्सफील्ड ते होर दुराडे शहरां तो कबूतरां दे शौकीन अपने कबूतरां समेत पहुंचे, जिस नूं देखण लई कैलीफोर्निया दे दूर दुराडे दे शहरां तो वड्डी गिनती च कबूतरबाजी दे शौकीन भी पहुंचे हुए सन। इह बाजी दा समां ज्यादा होण करके सवेरे 7 बजे शुरू होई अते शाम 6 बजे दे लगभग समाप्त होई। सब तो वध समां उड्डण वाले कबूतर दा पहला स्थान रहा, जिस नूं ट्रॉफी ते होर इनाम दिते गए, जबकि उडारी समय अनुसार बाकी इनाम दूजा स्थान ते तीजा स्थान आदि दिते गए। इस तो इलावा बाजी विच शामिल होने वाले कबूतरां दे मालकां नूं ट्रॉफियां दे के सन्मानित किया गया। इत्थे भी वर्णनयोग है कि फरिजनो पंजाबियां ने विदेशां विच भी आके इस कबूतरबाजी दे शौक नूं नवे सिरे तो शुरू करके पहल कदमी कीता है। कबूतरबाजी भी सारे अज इकट्ठे होए सन मकीन दे विच वीरे बाजी करा रहे आ। इंडिया तो पंजाब तो जिवें शौक वीरां रल मिल के बैकरफील्ड फरिजनो ते अपने बे एरिया ते एडी दूरों सारे बंदे इकट्ठे होके आए ने। बहुत वधिया शौक आई, इंजॉय कर रहे हैं। ते 39 कबूतर उड्डे सीगे ते 2 कबूतरां दा टाइम है, 1 बज गई ते 2 दिसे नहीं, वो कट्टे जाणगे ते बहुत वधिया बाजी चल रही है, सारे बंदे इंजॉय कर रहे हैं जी। इस साल की पहली बाजी जो कि सैनवांकिन दे विच हो रही है कैलीफोर्निया दे विच, जिहड़े अपने कि मलवई कबूतरां दा शौक इंडिया भी करते हैं, ਉਹੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਲਾਟ ਮੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਡ ਹੈਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਥੈਂਕਸ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਆ ਤੇ ਸਮਨਕੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਸੱਬੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਸਿਮਰਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਮਿੱਕਾ ਵਿੱਕੀ, ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਮਰਤ, ਹੈਰੀ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਆ 39 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਲਏ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਮੰਟਿਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕਲੱਬ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਜੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਾਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਜੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਟਰੋਫੀਆਂ 7 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਟਰੋਫੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਬਾਜੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਜੀਆਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਪਿਜਨੋ ਕਲੱਬ ਪਿਜਨੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਕੀਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਗਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ। ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ। ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਮਰਤਾ ਉੱਭੀ। ਸਥਾਨਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਟਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਟਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਟਾਂਗਰੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਧੀਆਂ ਮਰਜਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਮੰਚਨ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਟਾਂਗਰੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਲਮ ਜਮਰੋਦ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਫਿਲਮ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹਨੀਮੂਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਮੀਤ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਸੱਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 4 ਸਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਸਪੀਟਲ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ NDP ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ NDP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 25 MP ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਓ ਹੋਰਵੈਥ ਤੇ ontario NDP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ NDP ਲੀਡਰ ਐਨਜੀਓ ਹੋਰਵੈਥ, ਸਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਦੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਕਰਡ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ $2000 ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੇਟਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੌਜਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ NDP ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, BC ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 19 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ ਲਿਬਰਲਸ, 4 ਸਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ 407 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੱਟਸ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੱਟਸ ਦੇਖੇ। ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਕਦੀ ਲਾਲ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਨੀਲਾ ਆਇਆ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੱਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, 1600 ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਅਨਸ, ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ, ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ,
7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ, 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਸਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NDP ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। NDP ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। NDP ਦੀ ਨੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ 407 ਨੂੰ ਟਰੱਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 407 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ 22,000 ਟਰੱਕ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ NDP ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਲਿਬਰਲਸ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਡੈਲਡੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਰਮਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਵ ਮੰਗਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਰਤਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਹਰਮਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। 407 ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਪੀਸ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ 에ਅਰਪਲੇਨ 407 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਮ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਤੇ ਉਸ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 407 ਦੇ ਉੱਤੇ $1 billion ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। For no reason he forgave this $1 billion penalty. Saada plan bahut simple hai. We're going to 22,000 trucks every single weekday. Baki hor jira 400 series highways te 407 te shift hoga. Truck chalan de ho. Insurance is crazy. Insurance is really bad. Te main ek gal main saaf karna chahunda कि before insurance companies can raise their rates, onu pehla ijazat di lod hai conservative sarkar to. ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹੀ ਹੈ, we are going to make sure that car insurance is based on your record, not based on your postal code। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸ਼ ਅਕ੍ਰਾਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ $2,000 ਹਰ ਸਾਲ you'll be saving if we end postal code discrimination. So ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2 ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। over 150 times ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ NDP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ to fight for you and to bring these changes for Brampton. Finally, ਅੱਜ ਹਰਮਨ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ elect the NDP in Brampton East to fight for a better community। ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਊਸਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 407 ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਟਰੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ VIPs ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਟਰੈਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फौ पै गया। एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया, लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो, पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो, इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया, लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी। एम फॉर संस्था ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। एम फॉर ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਕਾਥਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌੜ ਅਤੇ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। सरस्वती ने शुरू करी थी। कनाडा में इसको डॉक्टर टेरी पपनेजा ने बढ़ावा दिया एंड ये एक गरीब बच्चों के लिए है इंडिया में, गांव में और बहुत दूर दूर की जो जगहें हैं जहाँ पे बच्चों को एक्चुअली स्कूल में एक्सेस में प्रॉब्लम है। तो स्कूल बहुत दूर है घर से, उनको ट्रैवल करना मुश्किल होता है। तो ये इसलिए बनाया गया है मोस्टली कि बच्चों के स्कूल जो घर से दूर है वो हॉस्टल में जाके रह सकें। वो हॉस्टल्स स्कूल्स के पास होते हैं, उन हॉस्टल्स में बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है, ट्यूशन कराई जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो 2015 से हम लोग वॉकथॉन कर रहे हैं। हर साल एक पार्क में ऑर्गेनाइज पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके साथ थोड़ा सा वॉक भी करते हैं, गरम खाना देते हैं पिकनिक जैसे। ये फैमिली स्टाइल इवेंट है, तो बच्चों को इंकरेज करते हैं कि डोनेशंस, प्लेजेस ये सब कीजिए सेवा के वास्ते। तो वो इनकरेज फील करें कि हम यहाँ पे वी आर डूइंग सो वेल और हम एजुकेशन एज अ बेसिक राइट एंड बड़े सारे बच्चों को इंडिया में ये बेसिक राइट अवेलेबल नहीं है और बिना एजुकेशन के कोई प्रोग्रेस नहीं है। हम जो आज हैं काफी अपनी एजुकेशन के बेसिस पे हैं। तो वी वांट पीपल टू कम आउट एंड पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट एंड रेज मनी so that can be put to use for those children in India. These events you'll be meeting such good-hearted people, है ना, जो सिर्फ बच्चों की well-being के लिए मिलते हैं, right? 100% volunteer driven. ਵਿੰਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਸਟੀਫਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੋਟਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। All three will make extraordinary champions at Queen's Park, and that's exactly what Windsor and Essex needs at this moment in time. Now, as Gary mentioned just a moment ago, this is an interesting time in Ontario. You know, we are a strong and resilient people for sure. It's how Ontario has endured so many challenges throughout its entire history. But there's no doubt that over the past couple of years in particular, it's been difficult with COVID. And we know that many here in Windsor-Tecumseh, Windsor West, and in Essex, so many Ontarians, despite how hard they work, still need help. They're still struggling. And when I look at the way that the Ford Conservatives have been campaigning, look at their last budget, look at the words that Mr. Ford uses on the campaign trail, it is so clear that they don't believe Ontarians need help. They just want to kind of skate right past the past couple of years and pretend that COVID never happened.
And I suspect that's because their friends, the richest of the rich in this province, are feeling just fine. But everyone else, all of you, the hardworking families of Windsor and Essex, hardworking families right across this province, women and men who have been on the front lines, who have borne the brunt of how difficult this has been these past couple of years, you do need help. You know you're not going to get that help from the Ford Conservatives, but you will from the new Ontario Liberal team with our plan, a plan that is fair and forward-looking and fully costed, a plan that will support you every single step of the way. Now this morning I want to talk for just a moment about the importance of building up an economy, making the right kind of investments that will help create jobs, good jobs, jobs that pay well, jobs that will have the benefits, the packages that people need in order to have that floor of support beneath them. So that when they show up, the way that families do in Windsor and Essex, the way that families do across Ontario, well, they'll be able to support themselves. They'll be able to have a quality of life that they deserve. Those are the kinds of investments and the kind of economic leadership that Ontario Liberals are determined to deliver. And what we've witnessed here over the last number of weeks in this particular part of our province, an incredible part of our province. And I think about the economy here in Windsor and Essex. I think about manufacturing and so much else. I know this is an incredibly important part of Ontario's economy, a real engine historically and today. And there is so much potential here, so much potential. But of course, I think everybody here read and learned with great disappointment the news that LG Chem would no longer be interested in investing in building a facility here. This part of our province losing out on a potential $2.5 billion investment that would have created up to 1,500 jobs, and why? How troubling was it to learn that because of the cuts and the chaos and the lack of capacity and the lack of leadership from Doug Ford, ओंटारियो एनडीपी नेता एड्रिया हावत वालों एसेक्स विच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई जिथे उन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार प्लेटफॉर्म नूं उजागर किया ते उस नाल एनडीपी उम्मीदवार रोन लेकलियर अते लीजा ग्रेडजकी भी शामिल हुए. In the yard of a wonderful person's home in their backyard, because we want to also talk about home care today. Home care has really suffered over the last number of years, and we know we can fix that. We can make home care such that everybody gets the amount of home care that they need, no matter where they live in our province. But in order to do that, we have to stop the cuts, and we have to invest in home care so that people can get not only the home care services, but also things like help with driving to appointments, assistance with meal preparation. We can do that by investing, by hiring 30,000 more nurses in this province, by hiring 10,000 more PSWs, by making sure those jobs are good jobs, full-time jobs that people can build their own lives on, and making sure that we're increasing wages for PSWs, making sure that the nursing staff that we have, whether it's in home care or anywhere else, is respected, getting rid of the horrendous Bill 124, the low-wage policy that Doug Ford brought to Ontario. Making sure that we return, we recruit, and we train new healthcare workers into the healthcare field so that these fantastic nurses and other healthcare workers have the kinds of supports and the kinds of workplaces that allow them to do the job that they love and do it properly. Imagine knowing for certain that your mom, for example, is going to get the home care services that she needs every time. That there is not going to be a sudden cancellation or a situation where the staff just don't show up because there aren't enough staff on shift, or because the company that provides the home care is not booking properly and creating chaos in community. Just imagine your peace of mind knowing that your mom or your loved one is going to get the care they need. So we are also going to take
the profits out of home care, out of long-term care. We're going to take the profits out and put the care back in. These wonderful human beings that provide that care know how important it is to have the time to provide the kinds of supports, the kind of connection, the kind of human care that people need and deserve. And the good news is we can make sure that happens. But we know for sure that Ford's cuts, that conservative cuts, are only going to make it worse. So this time. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।